Hello, my dear students. How are you? Hope well. I welcome to you my online ICT class for you for English version, subject ICT, page 58. Open your book, page number 58. তোমরা সবাই বই খোলো ইন্ট্রোডাকশন টু MS PowerPoint. Students, we have already completed our online assessment and you already got your result online assessment. তোমরা ইতিমধ্যে তোমাদের ফলাফলটা পেয়েছো গুগল ক্লাসরুম থেকে ফলাফলের টেবিল শিটটা দেখেছো এবং টেবিল শিট দেখার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের সাবজেক্ট ওয়াইজ তোমাদের মার্কগুলো দেখেছো দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছো কোন বিষয়ে তোমরা দুর্বল কোন বিষয়ে আরেকটু ডেভেলপ করার প্রয়োজন আর কোন বিষয়ে ভালো যে বিষয়ে দুর্বল সেই বিষয়ে আর ডেভেলপ করতে হবে আর যে বিষয়ে ভালো সেটা আরো ভালো করার চেষ্টা করতে হবে স্টুডেন্টস লেটস গো টু আওয়ার টুডেজ টপিক introduction to MS PowerPoint 2007 পেজ 58 আমরা অনেক সময় দেখি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কোনো অনুষ্ঠানে বা কোথাও কোনো অনুষ্ঠানে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো কিছু ব্রিফ দেওয়ার জন্য বা বড় করে পর্দায় দেখানো হয় বড় করে যে পর্দায় দেখানো হয় সেটার জন্য যে ডিভাইসের মাধ্যমে দেখানো হয় সেটাকে বলা হয় প্রজেক্টর আর যেভাবে দেখানো হয় পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বড় করে দেখানো হয় আমরা আজকে সেটাই শিখব কিভাবে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হয় তাহলে আমাদের এই আজকের এই প্রোগ্রামটার নামই হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু MS PowerPoint lesson objectives at the end of this lesson students should be able to use PowerPoint to make a slide show with text use PowerPoint to make a slide show with text pictures and clip art in the sliders view a slideshow in the slideshow view এই দুটো জিনিস আমরা কি ভালো করে শিখতে পারব suppose your teacher has asked you to make a project of 2 or 3 pages on my hobbies how you will proceed তোমার টিচার মনে করো 2 or 3 পেজের একটি পাওয়ারপয়েন্টের একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে বলেছে মাই হবিজ দিয়ে এটা তুমি কিভাবে আগাবে on the first page of the project you may want to write the title my hobbies প্রথম ফার্স্ট পেজে তোমাকে টাইটেলটা লিখতে হবে মাই হবিজ neatly in large letter একটা বড় করে পরিষ্কার করে লার্জ লেটার দিয়ে তোমাকে ফার্স্ট স্লাইডে তোমাকে সেটা লিখতে হবে মাই হবিজ that is title below this you may write your name এর পরে নিচে তুমি তোমার নাম লিখতে পারো you may use colors and draw pictures to decorate the title page তুমি ইচ্ছা করলে কালার ব্যবহার করতে পারো ছবি দিতে পারো ছবি আঁকতে পারো এবং ডেকোরেট সাজাতে পারো সেই টাইটেল পেজটার মধ্যে তুমি কালারিং করে ছবি দিয়ে তুমি আরো ডিজাইন করতে পারো you will then write about your hobbies and paste or draw pictures on the pages you may even paste করতে পারো photographs the project report you have prepared presents some information in the form of text and pictures ঠিক আছে প্রজেক্ট রিপোর্টের মধ্যে তুমি কিছু ইনফরমেশন দিতে পারো কিছু টেক্সট দিতে পারো কিছু পিকচার দিতে পারো it is called presentation each page of a presentation is a slide আমাদেরকে দুইটা শব্দ মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন
slide. You can prepare a presentation on the computer also. তুমি এটা prepare করতে পারবে কম্পিউটারও. To make such presentation, you can use one of the most popular presentation software. তুমি এই প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য তুমি ব্যবহার করতে পারো মোস্ট পপুলার প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার নাম হচ্ছে মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট 2007. মাইক্রোসফট PowerPoint 2007. In a PowerPoint presentation, you can insert text, your own drawings done on paint, photographs and pictures from clipart, and what's more, you can even create movement in a slide. Creating movement is called animation. The MS PowerPoint 2007 software is easy to master. It has menus and dialogues boxes similar to MS Word 2007. অর্থাৎ 2007 এর মতো এটাতে মেনু আছে, ডায়ালগ বক্স আছে. PowerPoint is also a part of the MS Office package. MS Office PowerPoint Office প্যাকেজের একটি পার্ট হচ্ছে যে PowerPoint, MS PowerPoint. Page 59. Starting PowerPoint 2007. Let us make a presentation on my hobbies. To start PowerPoint, follow the steps listed below. Click Start button. Go to All Programs. Click Microsoft PowerPoint 2007. If, however, on your computer PowerPoint is present in the Microsoft Office folder, then go to Microsoft Office 2007 from All Programs and click Microsoft PowerPoint 2007. তুমি PowerPoint প্রেজেন্টেশন PowerPoint 2007 ওপেন করলে এই ধরনের একটা স্ক্রিন পাবে. তোমরা একটু ছবিটা দেখো, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি. এই ধরনের একটি স্ক্রিন পাবে. এখানের মধ্যে এটা হচ্ছে ক্লিক টু টাইটেল. এখানে টাইটেল লেখার জন্য স্লাইড. এটা হচ্ছে প্লেস হোল্ডার. স্লাইড, এটা পুরোটা হচ্ছে স্লাইড. এটা হচ্ছে প্লেস হোল্ডার. এটা হচ্ছে স্লাইড স্ট্যাপ. এটা হচ্ছে গ্রুপ, রিবন, অফিস বাটন, হোম ট্যাব, কুইক অ্যাক্সেস টুলবার, টাইটেল বার. আমি আবার বলছি, এই পুরাটাকে বলা হচ্ছে স্লাইড, আর এটাকে বলা হচ্ছে প্লেস হোল্ডার. এটা হচ্ছে স্লাইড ট্যাবস, গ্রুপ, রিবন, অফিস বাটন, হোম ট্যাব, কুইক অ্যাক্সেস টুলবার. এটি কুইক অ্যাক্সেস টুলবার, টাইটেল বার. এই ছবিটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে, 59 পেজ. তোমরা তোমাদের PowerPoint প্রেজেন্টেশন ওপেন করলে তোমরা এই ধরনের একটা স্ক্রিন পাবে. ঠিক আছে, ওই স্ক্রিনের কোনটার নাম কি এখানে দেওয়া আছে, তোমরা কম্পিউটার দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে. You can see the main parts of the window are similar to MS Word 2007. MS Word 2007 উইন্ডো, অর্থাৎ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে মেইন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2007 যে মেইন উইন্ডোটা, সেই উইন্ডো আর মাইক্রোসফট PowerPoint 2007 উইন্ডো সেম. অফিস বাটন, রিবন, ট্যাবস, গ্রুপস, কুইক অ্যাক্সেস টুলবার অ্যান্ড টাইটেল বার এগুলো সেম. এগুলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2007 মধ্যেও আছে, আবার এখানে MS PowerPoint মধ্যেও আছে. They perform similar function as in Word.
এগুলো কি ওয়ার্ডের মধ্যে একই কাজ করে, অর্থাৎ ওয়ার্ডের মধ্যে যেই কাজ করে এই ইয়াগুলো, উইন্ডোগুলো, এই যে টাইটেল বারগুলো, এই টুল বারগুলো, যেমন অফিস বাটন, রিবন, ট্যাবস, গ্রুপস, কুইক অ্যাক্সেস টুলবার, এগুলো ওয়ার্ডের মধ্যে যেই কাজ করে এখানে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট একই কাজ করে। In addition, some other important parts are as follows. যেমন স্লাইড, the current slide is displayed in the right pane called is slide pane, অর্থাৎ বাম পাশে যেটি দেখা যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় স্লাইড পেনি, পেজ 59। এরপরে প্লেস হোল্ডার অর্থাৎ ডটেড রেক্টেঙ্গুলার বক্স ইন এ স্লাইড দ্য হোল টেক্সট পিকচার্স চার্টস দ্যাট ইজ কল্ড প্লেস হোল্ডার। Our slide tabs, the tab present in the left pane shows thumbnails, small pictures of all the slides of the presentation. If you click on any slide, it gets displayed in the right pane. তাহলে স্টুডেন্টস, আমি আজকে তোমাদেরকে এমএস পাওয়ার পয়েন্ট সম্পর্কে একদম প্রাথমিক ধারণাটা আলোচনা করলাম। তোমরা একটু বাসায় একটু দেখবে, করলে তোমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তারপরে তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আরও বিস্তারিত জানতে পারবো। No more today. Again see you another online ICT class. সে পর্যন্ত stay home, stay safe. Thank you all.